Hello students, in previous classes we have learned about input devices and output devices. Yes, in today's class we will learn about memory devices. Introduction to memory devices or computer memory. Memory is the most essential part of the computer. Memory is the storage part of the computer. We need memory to store the data. And it stores programs and data which is required by the central processing unit to process the given data and generate the useful information, and the results generated after processing, again the generated processed data or information is stored again in the memory locations. This storage enables us to use the stored data to in future. The computer memory is mainly divided as primary memory and secondary memory. Again, the primary memory is classified into two types, RAM and ROM. RAM stands for random access memory. ROM stands for read only memory. And secondary memory also classified into types: hard disk drive, compact disk or DVD drives, pen drive, floppy disk, Blu-ray disk. The primary memory is also called as semiconductor memory, and secondary memory is also called as magnetic memory, or the primary memory is called as internal memory and secondary memory is called as external memory or auxiliary memory, and primary memory is considered as a main memory of the computer. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರನು ಕೊಟ್ಟ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಎಂಬೆರಡು ಸ್ಮರಣಾಂಗಗಳಿವೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಮರಣಾಂಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗವು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಓದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ, ಅನಿಯತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಮರಣಾಂಗವು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಫ್ಲಾಪಿ ತಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್, ಕಠಿಣ ತಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್, CD ರೋಮ್, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಮೆಮರೀಸ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕವು ಬಳಕೆದಾರನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಆ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The memory and storage devices are measured in terms of bits and bytes. The measurements in used are 0 and 1 binary digit. 8 bits make a byte. Yes, the table below gives the storage capacities. 8 bits is nothing but 1 byte and it is denoted by a B symbol. And the next 1024 bytes means 1 kilobyte. 1024 kilobyte means 1 megabyte. 1024 megabyte is equivalent to 1 gigabyte. And 1024 gigabyte is equivalent to
1 terabyte. 1024 terabyte is equivalent to 1 petabyte, and 1024 petabyte is equivalent to 1 exabytes. 1024 exabytes is equivalent to 1 zettabytes. 1024 zettabytes is equivalent to 1 yottabyte. 1024 yottabytes is equivalent to 1 brontotype, and 1024 brontotypes is equivalent to 1 geoc. Yes, the 1024 means the 2 raised to 10 is nothing but 1024. Then how we calculated as a 2 to the power 10, 2 to the power 20, 2 to the power 30, 2 to the power 40, 2 to the power 50, 2 to the power 60, 2 to the power 70, 2 to the power 80, 2 to the power 90, and 2 to the power 100. Okay, like we calculate the memory capacities or storage capacities in terms of bits and bytes, and here the binary numbers 0 and 1 are used to store the data in memory locations. There are two kinds of memory: primary memory and secondary memory. The first one is primary memory. The primary memory is the main memory of the computer, means it is considered as the main memory of the computer, and it stores the programs and data which are currently needed by the central processing unit called CPU. The size of the main memory is comparatively much smaller than that of the secondary memory because of its high cost. The central processing unit communicates directly only with the main memory, not secondary memory. As the central processing unit works at very high speed, its matching memory must be very fast, and within few seconds it performs the storing function, and whenever the user needed the data, then it provide the data to the user by providing the function access or fetching the data. Only primary memory devices can provide the matching speed. RAM and ROMs are used as the main memory of the computer, or the primary memory is of two types. RAM stands for random access memory, ROM stands for read only memory. Yes, ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕದ ವಿಧ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗವೆಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸ್ಮರಣಾಂಗದೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ CPU ಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾಂಗ. ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗವು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾರವು. ಇವು ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಕೋಶಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಶವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಶವು ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ದ್ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ 0 and 1, ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಳಕೆದಾರನಿಂದ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಣಕಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಗುತ್ತಾ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Random access memory called RAM chip. The RAM is also called as the main memory of a computer. This is really the main store and is the place where the program gets stored temporarily. When the CPU runs a program, it fetches the program instructions from the RAM chip and carries them out. If the CPU needs to store the results of the calculations, it can store them in RAM chip only. When we switch off a computer, whatever is stored in the RAM chip gets erased. It is volatile in nature of memory. Yes, the types of RAM are EDO RAM, extended data output RAM, and static random access memory called SRAM, DDR RAM, double data rate random access memory. The EDO RAM stands for extended data output RAM. It improves the time to read from memory on faster microprocessors such as Intel Pentium. And the EDO RAM was initially optimized for 66 MHz Pentium microprocessor. Yes, the EDO RAM chip is used in the microprocessor called Intel Pentium. Then the next one is SRAM, stands for static random access memory. It is type of semiconductor memory that uses bistable latching circuitry to store each bit. Unlike dynamic random access memory, which stores bits in cells consisting of capacitor and a transistor, the static random access memory does not have to be periodically refreshed. The next is DDR RAM, double data rate random access memory. It is type of very fast computer memory. It based on the same architecture as synchronous dynamic random access memory but uses the clock signal differently to transfer twice the data in the same amount of time. It provides or it transfers same amount of data twice at the same amount of time using the clock signals. Random access ಮೆಮರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನಿಯತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದರ ಮೇಲಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಲು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಂತಾಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾದ ವಿಷಯವು ಇಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಮರಣಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಮರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 256 ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಇಂದ 640 ಕಿಲೋಬೈಟ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ವಿಧಗಳಾದಂತಹ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಯತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದಂದ್ರೆ EDO, ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಡೇಟಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಚಿಪ್ ಇಂಟೆಲ್ ಪೆಂಟಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕಕ್ಕೆ 66 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಮ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಚಿಪ್ ಅನ್ನ. ನಾವು ಡೈನಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಈ ಎಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈನಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ರ್ಯಾಮ್ ಚಿಪ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ DDR ರ್ಯಾಮ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇದು ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಚಿಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಎರಡು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ. Why it is called as double data rate? Because it transfers data twice in the same amount of time using clock signal differently. The second type of primary memory is read-only memory. ROM stands for read-only memory. The information is pre-recorded into to ROM chip at manufacturing time. Once data has been written into a ROM chip, it cannot be erased, but you can read it. That's why it is called as read-only memory. When we switch off the computer, the contents of ROM are not erased, but remain stored permanently. ROM is non-volatile of memory. The ROM stores critical programs such as the programs that boot the computer. When you switch on the computer, the first it takes the function booting cycle. Yes, it loads all the data from the hard disk to the RAM chip and it loads the operating system and it connects the external or hardware components of the system like input, output and memory devices to the system. Yes, these all functions done at the booting cycle, and this booting cycle is done by using the ROM chip. Therefore, it stores programs such as the programs that boot the computer. Types of ROM: PROM called programmable read, EEPROM erasable programmable read-only memory, EEPROM electrically erasable programmable read-only memory. Programmable ROM, it is a memory on which data can be written only once. A variation of the PROM chip that is not burnt at the manufacturing term but can be programmed using PROM programmer or PROM burner. The second type is erasable programmable ROM called EEPROM. The information can be erased and reprogrammed using a special PROM programmer. When compared to the PROM, there the data can be written only once. When come to the EEPROM, here the data is reprogrammed using special PROM programmer. And EEPROM differs from a PROM in that PROM can be written only once and cannot be erased. But an ultraviolet light is used to erase the contents of EEPROM. The next type of ROM is electrically erasable programmable ROM, read-only memory. This is equivalent to EEPROM but does not require ultraviolet light
to erase its content. It can be erased by exposing it to an electrical charges. Instead of ultraviolet light, it uses electrical charges to erase the data which is burnt in the EEPROM chip. These are our types of read-only memory. ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿನ ನಾವು ಓದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗದ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೇಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಬರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಈ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯಂತ್ರ ಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಂತಹ ಇದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳದ ವಿಷಯವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮ್, ಇಪ್ರಾಮ್, ಇಇಪ್ರಾಮ್ ಎಂಬ 3 ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಂತಾಗ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿ ಹೋಗದ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರಾಮ್ ಇದು ಒಂದು ವಿಧದ ಓದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆಗಿ ಆ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ವಿಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರೇಸೇಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಮ್ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಪ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾನ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಅಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯೋಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ವಿಧ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎರೇಸೇಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ RAM and ROM. The RAM stands for random access memory. The ROM stands for read-only memory. The next point is RAM allows the computer to read data quickly to run applications. It allows reading and writing. But ROM stores the program required to initially boot the computer. It only allows reading. RAM is volatile memory. The ROM is non-volatile memory. RAM, its contents are lost when the device is powered off. In ROM, its contents are retained even when the device is powered off. Come to the RAM. The main two types of RAM are static RAM and dynamic RAM. The types of ROM include PROM, EPROM, EEPROM. RAM ಮತ್ತು ROM ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ RAM ಇದು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ROM ದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಯತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ಮರಣಾಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿಯನ್ನ ನಾವು ಓದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ, ಈ ಸ್ಮರಣೆಯು ವಿಷಯವನ್ನು ಓದುವುದಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬಲ್ಲದು. ಬಟ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮರಣೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Therefore, the random access memory is called as temporary memory and read-only memory is called as permanent memory. Random access memory ಈ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಕಾರ್ಯವಿಧಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ಕಾರ್ಯವಿಧಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳದ ವಿಷಯವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಂತ್ರಾಂಶದ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇದು ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶದ ಘಟಕವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಟ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಂತಾಗ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಂತಾಗ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಮನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.